फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स मो भाबुची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स हमर त एबे मॉक टेस्ट क्लास चली तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कशन करबा आपनकर सोशल स्टडीज पेडागोजी रो मॉक टेस्ट। ए जो कंप्लीट मॉक टेस्ट आज हम डिस्कशन करबा सेतिरे आपनकर रहबो 65 रो एमसीक्यू जो माने आज मो चैनल ले नुवा अछंती सेमानक पई तो मु बुझे कि क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबी बट जो माने पूर्वरु मोर क्लास देखुचंती सेमानक पई एटा कंप्लीट एमसीक्यू आपनकर पूरा टोटाल मॉक टेस्ट रहइबो। तो आपण माने 65 रु किए केते मार्क रखिले मते कमेंट करिवे। तो फ्रेंड्स जदि आपण मानकु ए वीडियो भलो लागुताय लाइक शेयर एंड कमेंट करबा को आदे भी भूलिबे नै। चैनल ए नुआ थले जदि सब्सक्राइब करूचंती तो मोर प्रत्येक वीडियो आपण मानक पाखरे प्रथमे पहुंचिबो। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करिबा। अक्षांश ओ द्राघिमा अध्ययन पाई केउ पद्धतिटी सर्वाधिक उपयोगी। आपण जेतेबेले पिलामानंकु क्लास रे अक्षांश ओ द्राघिमा पढौचंती बा पढेइबे तो सेतेबेले आपण को पद्धतिटी आपणक पई सबुठु उपयोगी हबो। प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण, परोक्ष पर्यवेक्षण, व्याख्यान पद्धति। अक्षांश द्राघिमा जेतेबेले आपण पिलांकु देखौचंती आपणकर प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण तो आपण आदौ भी करई परिबे नाही। आपणकर जो पर्यवेक्षण केवल पर्यवेक्षण सेटा मध्ये हबो नाही। व्याख्यान पद्धति लेक्चर मेथड सेटा तो आदौ भी उपयोगी नुहे बट परोक्ष भाବରେ पर्यवेक्षण जहाँ आपण ग्लोब माध्यम रे कि मानचित्र माध्यम रे आपण पिलांकु अक्षांश द्राघिमा अध्ययन कराई पारिबे। निम्नोक्त मध्यरु केउटी भूगोल शिक्षा रे विशेष भावे व्यवहृत हुए। ग्लोब मानचित्र और रेखाचित्र शिक्षा पर्यटन क्षेत्र परिभ्रमण आपण जेतेबेले पिलांकु भूगोल शिक्षा दउचंती तो सेतेबेले आपण पिलांकु जेउ भी टीएलएम आपण पिलांकु यूज करांतु ना काहे कि आपणकर मानचित्र और रेखाचित्र विशेष भाବରେ व्यवहृत होइथाय। केउटी पृथ्वीर किंबा पृथ्वीर एक अंशर प्रतिकृति को प्रतिनिधित्व करे। मान रेखाचित्र मानचित्र प्रक्षेपण मानचित्र। तो फ्रेंड्स पृथ्वीर एंड पृथ्वीर एक अंश माने आपणकर कंप्लीट पृथ्वी को आपण सूचई पारुथिबे एंड पृथ्वीर गोटे आपणकर महादेश हैला कि देश राज्य जिला एंड गोटे म्युनिसिपालिटी गोटे शहर आपणकर जे कोनोसी गोटे अंश भी पृथ्वीर हेई पारे माने कंप्लीट पृथ्वी हेई पारे कि पृथ्वीर एक अंश हेई पारे। तो ताकू आपणकर प्रतिनिधित्व करे आपणकर किए मानचित्र। आपणकर पृथ्वी मानचित्र मध्य अछि एंड विभिन्न देश महादेश राज्य जिला शहर म्युनिसिपालिटी मानचित्र मध्य अछि। नेक्स्ट देखिबा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपण माने निजको निजे मूल्यांकन निश्चय करूथिबे। आपण माने मूल्यांकन करबा को भूलिबे नाही। एई मॉक टेस्ट क्लास आपण मानक पय बहुत इंपोर्टेंट रहिचे। तापरे मो मैराथन क्लास स्टार्ट करिवि। तो फ्रेंड्स जदि आपण माने निजको निजे मूल्यांकन करूचंती तो कोउथिरे आपण केते अचीव करिचंती आपण निश्चय जानि पारिबे। आपण बेसी मार्क रखंतु कि कम मार्क रखंतु आपण माने मते निश्चय कमेंट करिवे। जदि आपण माने कमेंट करूचंती तो आपण माने मु भी जानि पारिबि जे आपण मानकर केते अचीव हेची आपण मानकर जोथिरे अचीव लेवल कम होतबो सेतिरे मु अधिकरु अधिक क्लास आनिबा को निश्चय चेष्टा करिवि। तो फ्रेंड्स प्रकल्प पद्धति आपणकर प्रोजेक्ट मेथड सबुथिरे इंपोर्टेंट। आपणकर सीटीपी हैला कि आपणकर मैथ हैला कि आपणकर सोशल स्टडीज हैला सबुथिरे प्रकल्प पद्धति रो क्वेश्चन तो निश्चय आसीबो नो डाउट। आपण एग्जाम दे आसी कि मते जणेबे प्रकल्प पद्धति रो क्वेश्चन निश्चय आसीथिबो। तो प्रकल्प पद्धतिर केतेक क्रमिक सोपान दिया जायछि। प्रकल्प संपादन निमंते निम्न रे दिया जायथिबा क्रम गुड़िक आपण जेतेबेले गोटे प्रकल्प पद्धति करिवे तार स्टेप गुड़िक। तो फ्रेंड्स एटी अधिकांश क्वेश्चन आपणकर सबु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अछि एंड सबु गुड़िक सिलेक्टिव अछि बच्चा बच्चा केवल आपण मानक पई। तो जेतेबेले आपण प्रकल्प पद्धति को आपणाउचंती प्रथमे आपण प्रकल्प निर्वाचन करिवे। केउ पद्धति नेबे ताकू निर्वाचन करिवे एंड ता पई गोटे प्लान करिवे योजना प्रस्तुति करिवे देन ताकू आपण कार्यकारी करिवे। जो काम कले ताकू मूल्यांकन करिवे देन तापर ताकू रजिस्टर मेंटेन करिवे विवरणी लिपिबद्ध। तो एबे हमर को पॉइंट हबो हमें देखिबा। तो फ्रेंड्स आमे प्रथमे कोटा को नेलु प्रकल्प निर्वाचन माने हमर सी नेलु
तापर आमे नेलु योजना प्रस्तुति ए, तापर हैला हमर कार्यकारिता बी, देन हैला आपणकर मूल्यांकन ई, देन आपणकर हैला विवरणी लिपिबद्ध जोटा रेजिस्टर मेंटेन डी। तो हमर आंसर हे गला किए बी। भूगोल शिक्षारे केउंटी प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण शिक्षादान पद्धति रे होई परिବାର संभावना अधिक। भूगोल शिक्षारे आपणकर प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण कोउटा ମାଲେସିଆର ରବର ଚାଷ, କୌଣସି ଏକ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା, ସାମୁଦ୍ରିକ ସ୍ରୋତ ଅଧ୍ୟୟନ, ଏସ୍କିମୋ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଣ? ଯୋଉଟା ଆପଣ ପିଲାକୁ ନେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଆଖିରେ ଦେଖଉଥିବେ ଜିନିଷଟା, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ବଟ୍ ଆପଣ ଯୋଉଟା ମଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କି ଆପଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ପରୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର କୌଣସି ଏକ ଜଳସେଚନ ଯୋଜନାକୁ ଆପଣ ନେଇକି ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଭୂଗୋଲକ ବା ଗ୍ଲୋବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏହା ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ସୂଚାଉଛି? ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସ୍ଥାନୀୟ ଭ୍ରମଣ, ସ୍ଥାନୀୟ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବିନିଯୋଗ କରି ଗୋଟେ ମଡେଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା। କଣ ହଉଛି? ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯୋଉଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଥିଓରି ପିଡିଏଫ୍ ଆବଶ୍ୟକ କିମ୍ବା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପିଡିଏଫ୍ ଆବଶ୍ୟକ, ସେମାନେ ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ବିଜ୍ଞାନୀ ମ୍ୟାମ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜ୍ଞାନୀ ମ୍ୟାମ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଡିଏଫ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ଇଜିଲି ପାଇପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ବନେଇଛି, ଯଦି ଖୋଜିକି ପାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର ଲିଙ୍କ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ, ଆପଣ ଇଂଲିଶ ହେଲା କି ଓଡ଼ିଆ ହେଲା କି ସିଟିପି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ, ଯେହେତୁ ଆମ ହାତରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ପାସ୍ କରିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ମତେ ଆବଶ୍ୟକ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି। ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ? ସତ୍ୟ ଗଳ୍ପ, ସଂଗୃହୀତ ଗଳ୍ପ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡି ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସତ୍ୟ ଗଳ୍ପ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଉପକଥା ଏଣ୍ଡ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତିନୋଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଗଳ୍ପ ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ ସତ୍ୟ କଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଏଣ୍ଡ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହଉଛି ସତ୍ୟ କଥା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା କାଳ୍ପନିକ ମିଶିଥାଏ। ବଟ୍ ଉପକଥା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ। ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଉପକଥା ଉପରେ ଏଇ କାଳ୍ପନିକକୁ ନେଇକି ତ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପ୍ରାୟ ଆସେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଉପକଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ ଥାଏ। ତ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟି ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ। କେଉଁଟି କଳାପଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ କହିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦେଇକି ତ କନଫ୍ୟୁଜ କରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ପଢିବେ। ଆଦୌ ବି ଅଧା ପଢିକି ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ହେଇକି କରିବେନି, ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ଭୁଲ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ପଢିବେ। ତ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଓ ବଡ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବେ, ଧାଡି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବେ, ଲେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲିଭାଇ ଦେବେ, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଦେବେ। ତ କଳାପଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ କହୁଛି। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଓ ବଡ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବେ, ଏଇଟା ତ କଳାପଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ଧାଡି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ। ଆପଣଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଦେବେ, ଠିକ ଅଛି। ବଟ୍ ଲେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲିଭାଇ ଦେବେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଳାପଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ ଭୂଗୋଳ ପାଠ ଯୋଜନାର କେଉଁ ସୋପାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଉପକ୍ରମ, ଉପସ୍ଥାପନା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀକରଣ, ପ୍ରୟୋଗ। ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାପନଟି ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଭୂଗୋଳ ପାଠ କାହିଁକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ସବୁ ପାଠ ଯୋଜନାରେ ବହୁତ ଜଣ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତି, ଯେ ପଚାରନ୍ତି ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଯେ ଏଟା ଉପକ୍ରମ ଷ୍ଟେଜରେ ହୁଏ ନା ଉପସ୍ଥାପନା ଷ୍ଟେଜରେ ହୁଏ। କାହିଁକି କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ନା ଯେହେତୁ ଏଟା ଉପକ୍ରମର ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ହୁଏ,
ଦେନ୍ ଉପସ୍ଥାପନାଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାପନଟି ସବୁବେଳେ ଉପକ୍ରମର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ହୁଏ, ମାନେ ଉପକ୍ରମ ଷ୍ଟେଜରେ ହିଁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଆଦୌ ବି କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେନି। ସବୁବେଳେ ଉପକ୍ରମ ଷ୍ଟେଜରେ ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କରିକି ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପରିଭ୍ରମଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଫିଲ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭିତ୍ତିକ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଭିତ୍ତିକ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଭିତ୍ତିକ, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭିତ୍ତିକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ପରିଭ୍ରମଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣ ଅବଜରଭେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଉଥିବାରୁ ତାହା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଭିତ୍ତିକ। ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଆପଣଙ୍କର 2025ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର 2016ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ମାନଚିତ୍ର ଅନୁଶୀଳନ, ମାନଚିତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ, ମାନଚିତ୍ରର ସଂକେତ, ମାନଚିତ୍ରର ପଠନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାନଚିତ୍ର ଅନୁଶୀଳନ ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ମାନଚିତ୍ର ସଂକେତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ମାନଚିତ୍ର ପଠନ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ବଟ୍ ମାନଚିତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ, ପରିଭ୍ରମଣ। ତ ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟଟନ, କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ, ପରିଭ୍ରମଣ ସବୁ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଘଟିଥାଏ, ଯୋଉଥିରେ କି ପିଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାଏ। ବଟ୍ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନୀଟି ପିଲା ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାଏ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀର କିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? ପ୍ରକଳ୍ପ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀ କଥା ଆସିଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥାଏ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀଟି ଜନ୍ ଡ୍ୟୁଙ୍କର ବାସ୍ତବବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଏଣ୍ଡ 1918ରେ ଆପଣଙ୍କର କିଲପାଟ୍ରିକ୍ ଏହାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏଣ୍ଡ ଜର୍ଜ ଷ୍ଟିଭେନସନ୍ 1930ରେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଫଳବତୀ କରିଥିଲେ। ବଟ୍ ଏଠି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଲପାଟ୍ରିକଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଏଠି ଜନ୍ ଡ୍ୟୁଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଲେ ଠିକ ହବ। ବଟ୍ ଯୋଉଠି କିଲପାଟ୍ରିକଙ୍କ ଅପସନ ଥିବ ସେଠି ଆପଣ କିଲପାଟ୍ରିକ୍ ବୋଲି ଲେଖିବେ। କିଏ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ? ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ପାଠ୍ୟ ଖସଡା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହା ପାଇଁ ହଉଛି? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ। ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ନିମ୍ନ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ, ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି, କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ ପଦ୍ଧତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଯୋଜନା ବା ଆଇନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି? ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା 2005, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ 2009, ଏ ଓ ବି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଯୋଜନା ବା ଆଇନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର NCF 2005 ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର RTE 2009 ଦୁଇଟି ଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଥିଲା। ଦୁଇଟି ଯାକ। ତ ଆନ୍ସର ଏ ଓ ବି ଉଭୟ। ବିଷମ ଜାତୀୟ ଦଳ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦଳ ଗଠନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ସମଜାତୀୟ ଏଣ୍ଡ ବିଷମ ଜାତୀୟ। ତ ସମଜାତୀୟ କଣ ନା, ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ସମାନ ସ୍ତରର ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଏ। ମାନେ କ୍ଲାସରେ ତିନି ପ୍ରକାର ପିଲା ଥାନ୍ତି, ହାଲ, ମାଲ, ଲାଲ। ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ଏଚିଭର, ମିଡିୟମ ଏଚିଭର ଏଣ୍ଡ ଲୋ ଏଚିଭର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ଏଚିଭର ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦଳ, ମିଡିୟମ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦଳ, ଲୋ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦଳ କରାଯାଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ସମଜାତୀୟ ଦଳ ଗଠନ କୁହାଯାଏ। ବଟ୍ ଯୋଉଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇ, ମିଡିୟମ, ଲୋ କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଦଳ, ପୁଣି ହାଇ, ମିଡିୟମ, ଲୋ କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଦଳ, ପୁଣି ହାଇ, ମିଡିୟମ, ଲୋ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଦଳ, ଏମିତି ତିନୋଟି ଦଳ କି ଚାରୋଟି ଦଳ କି ପାଞ୍ଚଟି ଦଳ କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ପିଲାଙ୍କୁ ମିଶେଇକି କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ବିଷମ ଜାତୀୟ ଦଳ ବୋଲି କହନ୍ତି। କଣ କହନ୍ତି ନା, ବିଷମ ଜାତୀୟ ଦଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଷମ ଜାତୀୟ ଦଳ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତେବେ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ମୁଁ କହିକି ଗଲି, ତ ବିଷମ ଜାତୀୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର
ବିଭିନ୍ନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଏବେ କହିଲି କି ନାଇଁ, ହାଲ ଲାଲ ମାଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଯୋଉ ପଢା ଯାଉଛି, ତ ତାହା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପଢା ଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଭୁଲ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦଳ କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢଉଛନ୍ତି, ଏହା ଅଧିକ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଗତିରୋଧ ହୁଏ, ଏହା ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, ଅନେକ ସମୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଭୁଲ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଅଧିକ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ଠିକ ଅଛି, ଦଳଗତ କରି ଆପଣ ପିଲାକୁ ପଢେଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ସମୟ ଯିବ। ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଗତିରୋଧ ହୋଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସହପାଠୀ ଶିକ୍ଷଣ କରାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଠ ଭିତରେ ନିମ୍ନମାନର ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଗତିରୋଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, ଅନେକ ସମୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ବଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, ଏଇ ତଥ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ? ଏଥିରେ ପିଲାର ପରିବେଶରୁ ମିଳିଥିବା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ଅଛି। ଏଥିରେ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି। ଏଥିରେ ଜୀବନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷଣ ଅଧିକ ହୁଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି। ପିଲା ଲାଇଫ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିଥାଏ, ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି, ତ ଏଟା ଲାଇଫ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଶିଖିଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହବ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନିମ୍ନ କେଉଁ ପନ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ପିଲାମାନେ ଏକାଧିକ ବିଷୟ ଶିଖିବାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ? ତ ଏକାଧିକ ବିଷୟ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥା, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ପିଲାମାନେ ଏକାଧିକ ବିଷୟ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଉପାଦାନ? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଉପାଦାନ ଯଦି ଆପଣ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମର 1 ମାର୍କ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚର ଆପଣଙ୍କର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ, ଏଣ୍ଡ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ, ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଏଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ। ଏଇ ଚାରୋଟି ଆପଣ ମନେ ରଖିଲେ 1 ମାର୍କ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ, ଆହ୍ୱାନମୂଳକ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ନିମ୍ନ କେଉଁ ମାନଚିତ୍ରଟି ଉଚ୍ଚ ମାନର ଅଟେ? ତ ଉଚ୍ଚ ମାନର ମାନଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ସହରର ବା ଗୋଟିଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମାନଚିତ୍ର ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ମାନର। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମାନେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖାଯାଏ, ତ ସେଠି ମାନ ବଡ ନିଆଯାଏ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ 10 କିଲୋମିଟର କି 15 କିଲୋମିଟରକୁ ଆପଣ ସେଠି 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନଉଥିବେ, ବଟ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ କି ମହାଦେଶର ମାନଚିତ୍ରରେ ଆପଣ 500 କିଲୋମିଟରକୁ ଆପଣ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନଉଥିବେ। ତ ସେଠି ଛୋଟ ମାନ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ମାନର ହଉଛି ଜରିପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସହର ବା ଗୋଟିଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମାନଚିତ୍ର ହେଉଛି ଜରିପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାନଚିତ୍ର। ଗୋଟିଏ ଦେଶର ମାନଚିତ୍ର କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନଚିତ୍ର? ଜରିପ, କାନ୍ଥଟଣା, ଭୂପୃଷ୍ଠ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ। ତ କାନ୍ଥଟଣା ମାନଚିତ୍ର। କାନ୍ଥଟଣା। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଥିବା ସହରର ନକ୍ସା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନଚିତ୍ର? ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବା ଗୋଟିଏ ସହରକୁ ସୂଚେଇବେ ମାନେ ଜରିପ, ସ୍ଥାନ ବର୍ଣ୍ଣନା, କାନ୍ଥଟଣା ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ, ଜରିପ। ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଦର୍ଶାଉଥିବା ମାନଚିତ୍ରକୁ କଣ କହନ୍ତି? ରିଲିଫ ମାନଚିତ୍ର, ଜରିପ, ସ୍ଥାନ ବର୍ଣ୍ଣନା, ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ। ରିଲିଫ ମାନଚିତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଅତୀତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ କି ସମୟରେଖା କହନ୍ତି? କ୍ରମ ସଂକୁଚିତ, କ୍ରମ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ, ଚିତ୍ରିତ, ତୁଳନାତ୍ମକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରମ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ, ଯେତେବେଳେ ଅତୀତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡକୁ ଆସୁଛି କ୍ରମ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ, ଏଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ଅତୀତ ଆଡକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ କହନ୍ତି କ୍ରମ ସଂକୁଚିତ। କଣ କହନ୍ତି? କ୍ରମ ସଂକୁଚିତ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦୁଇଟି। ପୃଥିବୀର ଆକୃତି ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନ ସାହାଯ୍ୟରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିକୃତିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ମାନଚିତ୍ର, ଚାର୍ଟ, ଗୋଲକ, ସମୟରେଖା। ତ ପୃଥିବୀର ଆକୃତି ସହ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖି, ତ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଗୋଲକ ବୋଲି କହିବା ବା ଗ୍ଲୋବ।
ନିମ୍ନ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ସୂଚନା ଠାରୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଏ? ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଏ ତଥ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ ପୁସ୍ତକ, ଅଭ୍ୟାସ ପୁସ୍ତକ, ଟେଷ୍ଟ ପେପର। ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ ପୁସ୍ତକ। ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ ପୁସ୍ତିକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିମ୍ନ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍? ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ ପୁସ୍ତିକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଚେତନ କରେ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ତାହାର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ ପୁସ୍ତିକା ପାଇଁ ଏହା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଚେତନ କରେ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ତାହାର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦିଏ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଦିଏ। ଆନ୍ସର ହବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ପଢାଯାଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶ୍ରେଣୀରେ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ, ମାଧ୍ୟମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ, ଉପରୋକ୍ତ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନଟି ପଢାଯାଇଥାଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶ୍ରେଣୀରେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିର ଗୁଣାବଳୀ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପଦ୍ଧତି ଚୟନ କଲା ବେଳେ ବିଚାର କରାଯାଏ ପାଠ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମାନସିକ ସ୍ତର, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆପଣ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ଚୟନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର ହବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମନରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ। ବିରକ୍ତି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହବାର ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କଲେ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଲେ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିରୀକୃତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ପରିଭ୍ରମଣ, ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା, ପରିଦର୍ଶନ। ତାକୁ କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ସ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ଉତ୍ସ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ କିଏ? ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏଣ୍ଡ ପରିଭ୍ରମଣ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। କେଉଁ ଉପାୟରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ବିରକ୍ତିକର ଗତାନୁଗତିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରାଯାଇପାରେ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା, ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦ୍ୱାରା। କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ବିରକ୍ତିକର ଗତାନୁଗତିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆପଣ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିପାରିବେ। କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରାଯିବା ସ୍ଥାନର ଦୂରତା ବେଶୀ ନହେବାର କାରଣ? ପିଲାମାନେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପନ ହେବ ନାହିଁ, ନା ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅସୁବିଧା ହେବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପନ ହେବ ନାହିଁ। କେଉଁମାନଙ୍କ ସହମତିରେ କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସଂଗଠିତ ହେବା ଦରକାର? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହମତି, ପିତାମାତା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଶାସନ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହମତି ଆବଶ୍ୟକ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ବିଚାର କଲା ବେଳେ କାହାର ସମସ୍ତ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରାଯିବା ଦରକାର? ପ୍ରକଳ୍ପ, ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ପରୀକ୍ଷଣ। ପ୍ରକଳ୍ପର ନୀତିଟି ସମସ୍ତ ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସମୟରେ। କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କର୍ମାନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖେ? ବକ୍ତୃତା, ପ୍ରକଳ୍ପ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଆଲୋଚନା। କର୍ମାନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ କଥା ଆସିବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀ ହବ। କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀ ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିକି ଗଲି, ଜନ୍ ଡ୍ୟୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀଟି ଉଦ୍ଭବ ହୋଇଛି। କେତେ ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର କିଲପାଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲେ? 1718, 1819, 1918, 2018। 1918ରେ ଡକ୍ଟର କିଲପାଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ସମସ୍ୟାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ମତ ରହିଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ସମସ୍ୟାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାର ସମାଧାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ରହି କରାଯାଏ। ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଜନ୍ ଡ୍ୟୁ, ମେରିଆ ମଣ୍ଟେସୋରି, ଷ୍ଟିଭେନସନ୍, କିଲପାଟ୍ରିକ୍। ତ ଏକଥା ଆପଣଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଷ୍ଟିଭେନସନ୍। ଷ୍ଟିଭେନସନ୍ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ସମସ୍ୟାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଲପାଟ୍ରିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ।
ମନେ ରଖିବେ, ଏଇ ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡ ମନେ ରଖିଲେ ଆପଣ 2 ମାର୍କ ଇଜିଲି ପାଇବେ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ସମସ୍ୟାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ କହିଛନ୍ତି ଷ୍ଟିଭେନସନ୍। ଏଣ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସାମାଜିକ ପରିବେଷ୍ଟନୀରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ, ଏକଥା କହିଛନ୍ତି କି ନା କିଲପେଟ୍ରିକ୍। ଏଇ ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡ ମନେ ରଖିଲେ ଆପଣ ଇଜିଲି ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଟୋଟାଲ ମତକୁ ମୁଖସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଭୂମିକା ତୁଲାନ୍ତି? ଗାଇଡ, ସାଙ୍ଗ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସହକାରୀ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗାଇଡ। କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବା ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ପ୍ରକଳ୍ପ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ପରିଭ୍ରମଣ। କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଅଭିଜ୍ଞତା ନୀତି କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ପ୍ରକଳ୍ପ, ବର୍ଣ୍ଣନା, ଆଲୋଚନା, ବକ୍ତୃତା, ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଆଲୋଚନା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଭିଜ୍ଞତା ନୀତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଅଭିଜ୍ଞତାର ଶିକ୍ଷା ଏହା କେଉଁ ପଦ୍ଧତିର ନୀତି ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ। କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଏହା କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ତ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ, କାର୍ଯ୍ୟ, ଅଭିଜ୍ଞତା। କଥା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସିବ ମାନେ ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବେ, ଠିକ ହବ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସୋପାନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନଟି କଣ? ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରେ କଣ କରାଯାଏ? କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ, ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ବାଚନ। ତ କଣ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ? ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାମ ସରିଗଲା, ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର ମେଣ୍ଟେନ ବା ଆପଣଙ୍କର ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ। ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବା ରେଜିଷ୍ଟର ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷଣ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ସାମଗ୍ରିକ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷଣଟି ଯେହେତୁ ପିଲା ନିଜେ କରି ଶିଖିଥାଏ, ତାହା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ? ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ, କର୍ମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢେ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ଶିକ୍ଷଣ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହବ, ପିଲା ନିଜେ କରି ଶିଖୁଥିବାରୁ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢିବ ଏଣ୍ଡ ସିଏ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହବ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉପକାର ହେଇଥାଏ? ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କଲେ ଶିଖିବାଟି ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହୁଏ, ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ପଢେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷାଟି ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ। ଶିକ୍ଷକ ପଢାନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, କଳାପଟାରେ ଲେଖନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଲେଖି ନେବାକୁ କହନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ସମଜାତୀୟ ଦଳ ଗଠନ କହିଲେ କଣ ବୁଝା ପଡେ? ସମଜାତୀୟ ଦଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ପିଲା ଥାନ୍ତି, ଦଳରେ ସମାନ ସ୍ତରର ପିଲା ଥାନ୍ତି। ଏବେ ବୁଝେଇକି ଗଲି ସମଜାତୀୟ ଦଳ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ବିଷମ ଜାତୀୟ ଦଳ କାହାକୁ କହନ୍ତି। ତ ସମଜାତୀୟ ଦଳରେ ସମାନ ସ୍ତରର ପିଲା ଥାନ୍ତି, ହାଲ ଲାଲ ମାଲ ମିଶିକି। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଷମ ଜାତୀୟରେ ଆପଣଙ୍କର ହାଲ ଲାଲ ମାଲ ମିଶିକି ନଥାନ୍ତି, ସେପାରେଟ ହେଇକି ବସିଥାନ୍ତି। ଦଳ ଗଠନ ଓ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ଛୋଟ ଦଳ ଗଠନ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା, ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ କମ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବେ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ? ପ୍ରକଳ୍ପ, ସର୍ଭେ, ଅଭିନୟ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଏଟା ଗୋଟେ ପନ୍ଥା, ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ, ନଟ୍ କି ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ମେଥଡ, ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ। ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋଚ ଭିତରେ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡିକ ରହିଥାଏ, ପନ୍ଥା ଭିତରେ ପଦ୍ଧତି ରୁହେ। କେମିତି? ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଗଳ୍ପ କଥନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ହବ କଣ ହେଇଯିବ? ହବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ପନ୍ଥା।
ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ଟି କଲେ ସବୁ ବଛା ବଛା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଜଏନ୍ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।